وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق دهم مولاه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أعرابي والعجم محمد شي على قدم محمد معروف جامع محمد إحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم محمد رسول الله قاطبة والشيام مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينة محمد ذو شرف محمد إنعام والهكام مولاي صل وسلم محمد 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 حقا على عالم مولى
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد غمتي والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناكبه مدون رحمن بالنعم محمد راتو محمد سائر التهم مولاي وسلم دائما على الحبيب كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم من أبدا محمد الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد جاهد من محمد للرسل كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فاتح رسول شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من سمعين الركاب أول مقرب مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا اللي كتب النافية مصنف كتب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة الصلاة والدعوات مناجات كلهم جميعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم زماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى رواه كعب تولم قد أهل البلد أهل بالنبang دار السلام كلهم أجمعين
خصوصا بتقدم هذه الحارة في هذا المصلى من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المقربين ومن ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المصلى وإلى أرواح والدينا وليكم خاصة عماتنا عماتكم أمة المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته أن الله يدخل في قبرهم روحهم والريحان والبشارة والأمن والفشاة والرضوان جعل قبرهم يا رب روضة من الجنان افتح علينا فتوها عارفين فقنا في الدين من التأويل وارزقنا التقوى مع الاستقامة واحتمنا نحسن الخاتم فيه خير عافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أقربنا بالتقوى جملنا بالعافية يا رحمن الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ahbab hadirin jamaah majlis ta'lim Musalla Sayyidus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana lakal hamdu ya karim. Bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kita kepadamu ya rabbana, berterima kasih kita kepada Allah yang telah memilih kita dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang tidak ragu kita akan terangkat derajat di sisi Allah, menjadi mulia di sisi Allah insyaallah dengan datangnya ampunan dosa yang begitu besar, istighfar dari segala macam bentuk hamba Allah kepada orang yang menuntut ilmu, kita dapatkan insyaallah pahala yang berlipat-lipat yang begitu besar bagi orang yang duduk di majlis salim. Insyaallah kita pun dapatkan dengan dapatnya pahala yang berlimpah, dengan terangkat dengan dosa yang terampunkan, maka terangkatlah derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun bisa mengambil keberkahan daripada apa yang kita dengar dan kita baca bersama di musalla ini, sehingga mendapatkan kita motivasi untuk lebih dekat kepada Allah, semakin menjadi hamba yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan sekali lagi ikhwan, apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita dari segala amal perbuatan baik adalah niat kita mensyukuri segala nikmat Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan janjinya, lain syakartum la azidan nakum, nikmat yang begitu besar pada diri kita yang tidak bisa kita menghitungnya, menyebutnya pun sulit. Tapi yang jelas nikmat Islam, iman, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat fasilitas kehidupan, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, nikmat hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, semua itu kita niatkan. Hadirnya kita dalam majlis ini, salatnya kita 5 waktu, berzikirnya kita, bertasbihnya kita, beramal soleh kita, bermuamalah kita, hablum minallah, hablum minan nas dengan baik. Kita niatkan mengharap ridha Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, tepatnya malam ke-27 daripada bulan Jumadil Akhir. Tinggal beberapa malam lagi, tepatnya Sabtu malam Ahad insyaallah. Kita panjang umur sehat walafiat, Allah berikan taufik dan hidayah. Kita bersama-sama akan bertemu dengan malam yang penuh berkah, Lailatul Awal min Syahr Rajab, malam pertama bulan Rejab, yang mana malam tersebut semua kita sudah tahu alhamdulillah merupakan malam yang mustajab lid-du'a. Khamsun layalin la turaddu fihinna du'a, kata Rasulullah. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa seorang hamba. Maka yakinkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini.
Di antara malam tersebut dikatakan Rasulullah Lailatul Awal min syahr Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, ini harus kita saling sampaikan, memang agak jarang disampaikan tentang perihal ini. Malam awal Rajab, kemudian Lailatul Nisfi Sya'ban, ini semua orang tahu. Wa Lailatul Idain, semua orang juga tahu, malam hari lebaran dan Idul Adha. Kemudian Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Insyaallah malam Ahad ini kita pun berbarengan dengan jadwal majlis zikir ziarah, dan mana dalam zikir ziarah kita pun banyak bermunajat kepada Allah, bukan hanya untuk kita, bahkan untuk umat Rasulullah. Ya, di Sidang Mudoria kita pun bermunajat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk semua umat Rasulullah. InsyaAllah kita akan perbanyak, tambahkan lagi beberapa jenis doa dan zikir insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab yang baru kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu kitab Syarah Hadis Jibril, yang diberi judul oleh muallifnya dengan judul Hidayatul Talibin fi Bayanil Muhammadid Din, Islam, Iman, Ihsan. Adapun pengarang kitab ini sosok seorang manusia yang agung, Habibul Barakah Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit hafizallahu ta'ala mata'ala betul hayati. Kita mohon kepada Allah agar selalu menjaga beliau, keluarga beliau dari segala gangguan, dan berikan beliau ketenangan, kenyamanan dalam hidup beliau, dan kita terus mendapatkan limpahan barokat dari beliau, dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau, dan Allah mudahkan segala urusan beliau, diberikan sehat wal afiyah insyaallah taala. Umur beliau sebagaimana yang kita baca dari muqaddimah kemarin, kurang lebih sekarang ini 86 tahun umur Habib Zain bin Samit. Namun beliau tidak banyak bisa bergerak sana sini karena dibatasi. Tapi insyaallah itu suatu keindahan buat beliau, kenikmatan buat beliau. Beliau sampai sekarang masih tinggal di kota Madinah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hampir tiap hari, bahkan seminggu beberapa kali lah, beliau lebih rutin berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat terus berkah dari beliau lewat membaca kitab ini ataupun dengan doa-doa beliau. Kita yakin orang seperti beliau, tokoh wali, tokoh ulama yang seperti beliau, tidak pernah lepas untuk mendoakan umat Rasulullah, dan kita termasuk dari kelompok umat Rasulullah insyaallah sampai kita wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita pada malam hari insyaallah akan membacakan secara penuh tentang hadis Jibril tersebut, sebelum nanti dikupas oleh Habib Zain, disyarahkan dengan panjang lebar menjadilah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Qala habibana Zain bin Ibrahim bin Samit rahimahullah ta'ala hafizahullah wa ta'ala betul ayatihi fi kitab Syarah Hadis Jibril, wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis fanaqul. Aku mulai, kata beliau, kitab ini dengan menyebutkan hadis tersebut yang dikenal dengan istilah dengan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena di situ menampilkan dalam hadis ini tokoh sosok malaikat Jibril alaihis salam yang menjelma menjadi seseorang manusia yang bertanya perihal rukun agama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan ikhwan, setelah itu kita ambil secara global dulu hikmah atau rahasia-rahasia yang ada dalam hadis ini. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. An Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin. Masyaallah, suatu kenikmatan yang luar biasa. Tahu apa kata Sayyidina Umar? Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa ikhwan. Itulah kemuliaan sahabat Nabi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, walau mencapai derajat setinggi apapun dari seorang wali. Tidak pernah bisa mencapai derajat seorang sahabat Nabi. Lihat ini kata Sayyidina Umar apa? Bainama nahnu julus inda Rasulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kalau kita boleh berhayal membayangkan bagaimana jalsa tersebut, lalu kita letakkan seakan-akan kita pun hadir di situ. Masya Allah. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, kata Sayyidina Umar, sallu ala Nabi Muhammad, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu disifatkan oleh Sayyidina Umar bagaimana keadaan laki-laki itu. Syadidun bayadis thiyab, bajunya putih bersih. Syadidus sawadis sya'ar, rambutnya hitam pekat.
bersih. La yura alaihi atharus safar, dengan penampilan seperti itu tidak nampak kalau ini dari perantauan. Kalau perantauan biasanya badan berdebu, rambut kusut kotor, bajunya kudel. Ini seakan-akan dari kampung situlah. Seakan-akan baru keluar dari rumah langsung mampir ke masjid Rasulullah. Bajunya bersih rapi, rambutnya bersih rapi. Rambut itu pencerminan badan yang bersih. Ya, badan bersih itu tercerminkan dengan muka atau rambut kita yang bersih, baju bersih. La yura alaihi athar safar, tidak nampak sama sekali kalau beliau itu dari musafir, tidak nampak. Seakan-akan orang yang mukim. Tapi dikatakan kalau ini orang mukim, la ya'rifu ahadun minna, la ya'rifuhu minna ahad. Tapi tidak ada yang kenal kami. Kalau dikatakan wong sinilah, wong kampung inilah, wong Madinah itulah, tapi dia kata yang kenal dengan laki-laki ini, aneh. Dikatakan wong perantau, wong dari luar, tapi keadaannya cak wong kampung, cak wong daerah sinilah, bersih rapi. Dikatakan wong sini, tapi kami tidak ada yang kenal sosok itu. Lalu hatta jalasa ilan Nabi SAW, orang itu tiba-tiba muncul, langsung masuk ke halaqah, langsung duduk mendekati baginda Rasulullah. Biasanya kalau wong malu-malu, wong dari luar itu kan biasa kalau datang duduk di belakang. Ya, kalau dari luar, kita zaman kita ya itu kan. Kalau datang numpang ngaji di kampung wong, duduk di belakang, di pojokan, nyempit-nyempit, datang pun agak cepat, agak lambat dikit. Ini orang asing datang masuk langsung mendekati Rasulullah, duduk dekat sama Muhammad. Bahkan saking dekatnya itu sampai mepet, bertemu antara lututnya dengan lutut Rasulullah. Wah, ini orang bukan sembarang, udah kenal ini. Tapi tidak ditampakkannya oleh orang tersebut kalau dia mengenal Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Rukbatayhi pertama itu rukbatayhi laki-laki itu, rukbatayhi yang kedua Rasulullah. Saking dekatnya lutut Nabi Muhammad dengan lutut orang itu bertemu. Artinya dekatnya ya, macam antum sama kawan-kawan ini berdekatan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, bahkan lebih lagi membingungkan, orang ini seakan-akan sudah akrab sama Rasulullah. Dia letakkan tangannya di paha Rasulullah, macam gitu nah sama kawan. Apa kabar? Megang pahanya, megang pundaknya. Dia meletakkan tangannya di paha Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun tidak kelihatan kebingungan, ini wong asing siapa. Rasul pun tenang. Lalu orang itu bertanya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad. Lalu orang itu, kan suasana begitu orang masuk jadi hening, sepi. Begitu dia duduk, langsung nanya sama Rasulullah. Dan dia memanggil namanya tidak ya Rasulullah. Jadi menutup diri seakan-akan dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Dia panggil dengan nama, ya Muhammad. Seakan-akan dia bukan seorang sahabat. Kalau sahabat pasti manggil Rasulullah dengan ya Rasulullah. Dia panggil pakai nama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, sampaikan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Ini berarti pertanyaan orang yang belum masuk Islam, orang asing seharusnya, tapi ini aneh. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal bait man istata ilaihi sabila. Rasul menjawab, sahabat semua mendengar, orang ini pun mendengar dan mengangguk-angguk. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaan, lalu dia ngomong, shadaqta, benar kau Muhammad. Nah, lane pula. Ngetes. Jadi kita ngetes. Dia nanya, dijawab benar-benar. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Qala sadaqta, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami tambah bingung Rasul Umar. Dia nanya tapi dia ngatakan benar. Faqala, lalu berkata lagi orang asik tersebut, fa akhbirni anil iman. Sekarang sampaikan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah pun menjawab dan didengar oleh para sahabat semua yang hadir. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrih.
disebut kelah rukun iman oleh Rasulullah. Qala sadaqta. Kembali lagi dia ngomong, benar ke wahai Muhammad. Ya. Ngetes guru gitu kan berarti. Subhanallah. Lalu orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Lalu apakah itu ihsan wahai Muhammad? Sampai kepadaku. Dijawab lagi oleh Rasulullah, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak mampu, memang tidak ada kemampuan dan tidak diberikan kemampuan itu oleh Allah di dunia untuk melihat Allah, pastikan kata Rasulullah, fa innahu yarak fa illam takun tarah. Kalau kau tidak mampu untuk melihat Allah, maka pastikan Allah melihat engkau. Fa innahu yarak. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, fahbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat. Maka Rasulullah yang memang tidak tahu kapan kiamat itu, tidak tahu. Nabi tunjuk tahu bocoran hari Jumat, cuma kapan Jumat kapan tidak tahu. Ya tahun berapa tidak tahu. Maka Rasulullah dengan sejujur-jujurnya, dengan ketawaduannya dan tanpa ada rasa malu-malu menjawab di depan forum, di depan halayak ramai, di depan murid-muridnya. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama min sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tak tahu. Kalau gitu cak mana Pak? Aduk nanya depan murid-murid kita, nanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Ujungnya tuh kalau tidak salah, kalau tidak salah, kalau tidak salah, sudah. Kalau tidak salah itu salah tuh. Nabi tidak malu. Begitu beliau ditanya tentang perkara yang beliau tidak tahu, beliau sosok Nabi di depannya sahabat. Nabi tidak ada khawatir sahabat akan menjadi bagaimana terhadap Nabi. Kok Nabi tidak pacak jawab, Nabi tidak tahu. Nabi jujur. Sifat Nabi siddiq, amanah. Amanah, siddiq. Sampaikan apa adanya. Jujur. Ketika datang Nabi ngomong dengan jujur. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu, kata Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Agak kita kupas ulang ya, apa hikmah yang bisa kita ambil. Lalu orang tersebut bertanya, ketika Nabi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, lalu dia bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau macam itu, kabarkan kepadaku tanda-tandanya beh. Kalau engkau tidak tahu wahai Muhammad, seperti aku juga tidak tahu kapan kiamat, tanda-tanda kiamat, tolong kabarkan. Nah, dalam hadis ini cuma dua disebutkan. Tanda kiamat itu banyak. Ada tanda sughra, ada tanda kubra. Wallahi ikhwan, tanda sughra begitu banyak dalam kehidupan kita zaman ini. Termasuk yang sedang terjadi musibah di mana-mana ini. Musibah yang aneh-aneh macam-macam ya. Di Tapanuli itu baru belum selesai duka mereka itu. Belum selesai, tambah lagi banjir bandang lagi di Padang, di Aceh. Hujan tidak berhenti. Nah, yang lebih serem lagi, di Tapanuli bumi bergerak. Dalam beberapa bergerak sampai rumah itu macam kena gempa bumi. Hancur kalau rumah. Tak bisa ditunggui. Sekampung Pak, ratusan rumah itu ditinggalkan oleh penghuni. Ngapa? Takut mereka ada di dalam bergerak lagi. Dan sudah beberapa puluh rumah yang ambruk. Kita dengar kisah cerita bumi bergerak baru mungkin 5 tahun terakhir ini lah Pak. Dulu jarang kita dengar, tidak pernah dengar. Ya, longsor yang begitu dahsyat, banjir bandang yang begitu dahsyat. Nah, termasuk tanda kiamat itu banyaknya musibah, kata Rasulullah. Akan menimpa umat manusia musibah-musibah yang begitu hebat. Fa'akhbirni an amaratiha, sampaikan kepadaku tanda-tandanya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan di antara tanda-tandanya antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang anak dilahirkan oleh seorang majikan dilahirkan oleh pembantunya. Seorang majikan, seorang tuan dilahirkan oleh pembantunya, oleh hamba sahayanya. Kayak gitu jelaskan ya. Yang kedua, antara hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau kamu menyaksikan
orang-orang fuqara miskin yang dulunya cuma kerja kambalah kambing itu berlomba-lomba bangun gedung yang mewah, gedung yang tinggi. Itu tanda hari kiamat kata Rasulullah. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, summa intalaqa falabithtu maliyah. Lalu orang itu pamit meninggalkan kami. Aku cuma bisa bengong kata Sayyidina Umar. Begitu orang itu sudah hilang, Nabi Muhammad menegur aku, atadruna man sa'il? Wahai Umar, tahu tak kau siapa yang tadi yang bertanya? Siapa tadi yang datang lalu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Maka Sayyidina Umar pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu. Aku tak tahu ya Rasulullah. Aku bingung siapa itu. Maka Rasul membocorkan tentang sosok yang menjelma itu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Sudah disebut dengan rukun agama, arkanuddin talatah. Rukun agama itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Namun sebagian ulama mutaakhirin termasuk Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur bin Ali Masyhur, beliau mengatakan rukun agama bukan 3 tapi 4. Kok bisunya nambah sih kok? Berdasarkan hadis inilah. Siko lagi apa kata beliau? Ta'allam, belajar mengenal tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu merupakan untuk kita yang hidup zaman sekarang harus paham, harus mengenal. Tanda-tanda itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kelompok menjadi tanda-tanda hari kiamat dari yang segi keburukannya. Contohnya, hilangnya rasa malu diangkat daripada perempuan. Kalau ada pada anak bini kita, mengerikan. Sekarang banyak Pak. Ya, tino yang tidak ada rasa malu itu banyak sekali. Kemudian zina di mana-mana. Tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu. Zaman kita sudah biasa. Orang selingkuh dianggap biasa. Bahkan orang kawin yang tidak selingkuh dihebohkan, direbutkan. Uang selingkuh habis-habis itu baik. Zina di mana-mana, riba di mana-mana dengan bermacam-macam nama kata Rasulullah. Itu sudah kita dapatkan sekarang. Ya, sangat banyak. Ugugul walideh. Oh, sudah seram sekarang, bukan lagi cuma durhaka, membunuh. Anak membunuh mak, membunuh bapak, banyak di zaman kita sekarang. Dan lain-lain, sangat banyak. Itu tanda-tanda kecil. Kalau tanda besar, ya nanti muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal, Nabi Isa turun, sampai puncaknya matahari berpindah tempat terbit dan terbenamnya. Tapi ikhwan rahimakumullah, mari kita membahas sedikit, mengkupas secara global dulu daripada apa yang kita bisa petik dari hadis Jibril. Hadis ini ikhwan rahimakumullah mengajarkan kita tentang adab taklim muta'alim. Di antaranya adab ketika kita belajar dan mengajar. Pertama disebutkan di sini tentang adab orang yang belajar. Dalam hadis ini Sayyidina Umar mensifatkan tentang sosok seorang laki-laki. Sifatnya itu syadidul bayadis thiyab, bajunya putih bersih, menunjukkan kalau ini dalam keadaan ketika menghadap muallim, menghadap Rasul, hadir di majelis ilmu itu dalam keadaan pakaiannya bersih. Syadidul sawadis syar, rambutnya hitam bersih, hitam pekat bersih. Artinya apa? Mengajarkan etika. Kalau kita nak ngadep wong soleh, ngadep ulama, ngadep seorang, apalagi kita yakin seorang wali, atau duduk di majelis ilmu bertemu muallim, maka casingnya kita, keadaannya kita harus dalam keadaan yang pantas untuk duduk di majelis ilmu. Apa? Badan bersih, baju juga bersih, jangan bau kotor, dekil. Datang ke masjid enggak, memang kita disuruh begitu. Kalau kita nak kondangan begitu bersih rapi, ini lebih dari kondangan. Ya, mandi baju kalau sudah 3 hari ganti, walaupun tidak kejungan kotor, mungkin ada baunya. Niatkan apa? Ta'ziman wa takriman wa ihtiraman li majalisil ilm. Niat menghormatkan, memuliakan majelis ilmu. Apalagi masjid, niat memuliakan masjid, musholla. Niat mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat punya pakaian. Nah, adab ini perlu dijalankan. Maaf ikhwan,
Boleh jadi dalam kondisi tertentu kita tidak pakai mandi dulu. Tidak pakai mandi, tidak pakai ganti baju. Baju dari kantor itulah. Dari pagi tadi mandi sebelum subuh sampailah sore ini belum mandi. Ngapa? Kalau kita balik dulu tidak jadi pergi ke majelis. Banyak perangkat setan. Kalau anak balik dulu je kita mandi, ganti apa? Jalan jauh. Sisip sampai ke majelis terlambat tinggal separuh. Atau kalau kita balik dulu bakal banyak pesanan. Bini kita minta belikan ini, minta beli itu, minta beli ini, minta beli itu. Belum lagi ketemu ini, ketemu itu. Akhirnya tak jadi ke majelis. Nah, kita potong jebakan-jebakan setan itu langsung ke majelis. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang mampu, dan ini kita dapatkan ada beberapa ikhwan, dia sengaja bawa baju salinan. Jadi dari dia kerja kantor itu, dia duluan ke majelis, ke masjid sebelum datang, ustaz sebelum majlis, sebelum maghrib misal, cak 20 menit atau berapa menit, lalu dia minta izin sama pengurus masjid numpang mandi. Mandi, ganti baju, ganti sarung, pakai gamis, masya Allah duduk manis. Kalau mampu ya ahsan, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Jadi dari penampilan harus indah, bersih. Ketika kita nak menghadap orang soleh, ulama, apalagi derajat wali, atau katakanlah ustaz ini ustaz biasa, tapi majelisnya majelis ilmu, muliakan ilmunya itu. Ya, muliakan ilmu dan tempat kita duduk tadi. Lalu yang perlu kita contoh juga dalam sifat yang disifatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbati ila rukbatai. Nuntut ilmu jangan malu-malu. Nak pengen dapat ilmu lebih pakam, lebih jelas, lebih jernih, duduklah di depan, jangan jauh dari muallim. Duduk di belakang, datang duluan tapi duduk di belakang itu kurang bagus. Maaf, saya tidak mengatakan yang duduk di sini malam ini. Ya. Cuma ada yang tipenya memang macam itu. Kalau sudah datang tuh mugola sop depan masih kosong, duduk nak di belakang itulah. Duduk belakang tuh macam-macam ikhwan. Ya, gawe-gawe tak benar kadang-kadang muncul, main HP macam ni. Ikhwan duduk di depan ni, kalau ada HP berbunyi nak nyabut kamu tak kelemahan, apalagi nak angkat telefon, apalagi nak malas WA. Tapi kalau duduk di belakang, ustaz tak nyengok juga, WA dan tang sampai 10 menit. Banyak hal-hal yang kita akan mendapat kerugian. Nah di sini menunjukkan tidak ada rasa malu. Tapi kita tak ada nak nyentuh Cak Jibril ini sampai lutut temu guru. Ya, Cak inilah cantik sudah. Ya, jangan pula maaf ya, minta maaf. Kita kadang-kadang agak lesu Pak ngajar di luar-luar. Kita duduk di majelis, yang bapak-bapak yang ada masjid duduk nyamping gitu jadi sayap. Penuh sini 15. Misal kalau 15, 30 kami Pak. Depan kita 5 cuma. Jadi kita nak ceramah nak macam ini noh. Sago dibuatnya. Maaf, nak bilang sombong, boleh jadi sombong mereka ni. Tak mau ngadep guru. Seharusnya guru tu dihadapi, dipandang. Ini nyantai kalau kadang sambil ngelakal, sambil mengkomentari. Kalau orang tua-tua nian, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Kadang tidak. Nah cuma ini jadi adat di banyak tempat di kota kita, negeri kita ni. Nah, ngelingkung. Kelilingi dinding. Yang ngadap kita cuma 5 orang 7. Itu pun karena dia budak majlis yang biasa sama kita. Kalau tidak ngadap gedek kita, ngadap tiang kita. Bingung kita. Atau ada kamera nak cokok, ngadap kamera kita. Uang sebelah kanan kita no kami nyendek kalau. Yang macam ini nikmah. Ya. Apa itu terjadi masuk ndak? Kalau dibilang bid'ah itu bid'ah jelas. Yang seperti inilah yang ada di zaman Rasulullah. Cuma ya alhamdulillah masih galak duduk di majlis. Masih galak duduk di majelis. Sikap selonjau sana, nyonjau pula kaki itu. Sampai butuh tasbih pula. Tak butuh nian dengan ilmu. Nak sabar hadapi yang macam itu. Masya Allah. Kalau kita nyinggung sedikit langsung, minggu depan imam dia tak datang atau kita tak boleh datang. Antara dua itulah. La ilaha illallah. Taib. Jadi guru itu diambil, didekatkan diri kita dengan guru dekat, jangan jauh-jauh. Ya ini alhamdulillah ada mic bagak cantik pula. Langsung lah mic-nya rusak. Yang belakang tak jelas dengar. Tak kadang muallim nak teriak-teriak.
Ya, yang jelas dekat dengan mu'alim itu dianjurkan. Ya, tapi tidak seperti yang dalam hadis ini sampai lutut kita bertemu lutut. Ya, cairilah berjaga semeter setengah, semeter. Artinya jangan malu-malu Pak. Nuntut ilmu itu jangan malu. Ya tentu ada adab etika. Kalau kita datang terlambat tidak boleh pula nyolong ke depan. Ini Jibril lain cerita. Datang terlambat, tetap duduk depan sini. Wih, kau nak kata halal Jibril, cak itu juga. No, ngangkat cerita Jibril. Kau bukan malaikat. Ya. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah ini menunjukkan kedekatan. Lalu malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah. Nah, dari susunan yang ditanyakan kata ulama itulah yang wajib kita pelajari secara urutan. Pertama rukun Islam. Dalam rukun Islam itu. Di dalam rukun Islam itu pertama ada tauhidnya, pengenalan lewat syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti disentuh. Tauhid itu dikenali, disentuh. Disitulah kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang sifat wajib 20, sifat mustahil 20 bagi Allah, wajib bagi Rasul. Sebatas itu jadilah. Tak perlu nak sampai dalam-dalamnya, nak paham dalilnya, istilah-istilah macam-macam. Untuk orang awam dengan belajar sifat 20 maka itu insyaAllah sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah dan Rasul. Lalu pelajari apa? Ya yang ada di rukun Islam, solat. Itu yang paling utama setelah seorang itu muslim, salat. Kemudian tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahajjul bait man ista'ilaihi sabi, sesuai dengan urutan itu. Pelajari. Baru setelah itu kita memperdalam, boleh kalau memperdalam tentang ilmu tauhid, tentang rukun iman, untuk minubillah malaikati boleh. Tapi untuk orang awam tidak harus terlalu mendetail ya. Taglid diperbolehkan untuk hal-hal yang dibolehkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian yang juga dituntut untuk kita pelajari adalah al-ihsan. Ihsan itu simbol dari ilmu tasawuf. Getol, ngotot, hebat, nuntut ilmu fikih, bagus. Tapi tidak punya ilmu tasawuf, ini orang akan kaku dalam menjalankan agama. Ngajar tasawuf tanpa paham fikih, musibah, dia akan menjadi orang yang zindik. Ibadah tanpa syariah, na'udzubillah. Nah, jadi tiga kok ini urutan yang wajib kita pelajari. Ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Selain itu ziyadah. Selain itu silakan untuk mengambil kalau memang yang tiga ini sudah kita ambil bagiannya. Kemudian setelah bertanya tentang rukun Islam, iman dan ihsan, Jibril alaihissalam bertanya tentang hari kiamat. Kiamat itu kapan wahai Rasulullah? Tadi sudah saya buka ya. Di sini muallim diajarkan. Wahai muallim, jujurlah kau dalam mengajar. Ketika engkau tidak tahu tentang apa yang kau ditanya, jangan kau ngaku tahu dan sok tahu atau mencari-cari tahu. Jawab, katakan wallahu a'lam. Ana belum tahu, ana tidak paham, atau ana pernah tahu tapi ana sekarang ragu, kaki ana pasti lagi. Jangan pecah yang di TV itu. Ya. Interaktif, tanya jawab, nanya live pula, langsung nelpon. Apa berita pacak kalau jawab. Bahkan kadang-kadang maaf, yang dijawab itu tidak tepat, tidak benar. Malu dia di TV yang nonton jutaan manusia. Kalau dia mau tidak pacak, tidak tahu. Bukan itu akhlak Rasulullah. Ini contoh Rasulullah di depan sahabat. Ya. Kalau kita mungkin kita jadi kaget, mungkin aku nih ragu sama aku kalau aku tidak jawab. Nabi dengan jujur mengatakan yang bertanya sama yang ditanya sama-sama tidak tahu. Itu rahasia Allah kapannya. Kalau tentang hari Jumat, naam Nabi tahu dan ngabar ke kita. Tapi Jumat kapan? Apa Jumat besok lusa? Wallahu a'lam. Nanti ada tanda-tanda. Lalu setelah mendapatkan jawaban dengan aku dan engkau sama-sama tidak tahu, Jibril akhirnya bertanya,
Kalau macam itu apa be tanda-tandanya wahai Rasulullah? Sekali lagi tanda kiamat itu sangat banyak. Disebutkan dua oleh Rasulullah di sini. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, jika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Ini ada dua versi penafsiran. Penafsiran pertama kata ulama akan muncul lagi di akhir zaman perbudakan. Sistem perbudakan itu akan muncul lagi di akhir zaman. Artinya disahkan oleh syariat, muncul lagi, ada lagi. Sehingga terjadilah kejadian ini. Seorang majikan, seorang sayyid, menikahi hamba sahayanya, lalu terlahirlah anak hamba sahaya lewat perhubungan dengan majikan menjadi sayyid, menjadi tuannya. Jadi emaknya itu budak daripada si anak. Tapi ada pendapat yang lebih tajam, yang mengerikan, dan ini sudah kita saksikan ada. Apa itu? Anak memperbudak wong tua. Banyak tak? Banyak. Yang memang dipacal kan, emaknya dipacal kan, bapaknya. Pokoknya mak harus ada ini, belikan ini, pacakkan ini, pokoknya berkendak dia. Bapaknya jungkel balik nyari duit untuk anak tadi. Maaf ikhwan, minta maaf ya. Kadang kita tak sadar ketika kita kawin kemarin, mak manung tua kita pening mentak nyari ke duit untuk ngejum ke mantaskan kita kawin. Tahan butang sana butang sini untuk kita tak sadar itu memperbudak mereka juga. Bahkan makin minta pula nak request ini request itu, pokoknya nak di gedung. Makanya nempanya di sana. Man undangannya ini pokoknya wah ngatur duit bukan dari dia. Kalaupun duit dari dia, ada juga yang memperbudak orang tua tadi. Dengan apa? Dan ini memang tidak semua ikhwan ya, tapi banyak. Dia sibuk ngejar dunia, laki sibuk ngejar dunia, bininya sibuk ngejar dunia. Anak punya anak 2-3 kok kecil-kecil titip ke emaknya. Tidak baik kasar, mak jagokan aku idah. Mak nitip mak ya. Bini ngejar kakak kikik di kantor, temu lanang betina bebas, lanang juga anak titip sama mak. Menjui duit pokoknya anak ini jangan sampai tidak makan. Kalau nak jajan joklah duit ini. Awas mak, hati-hati jago kenian jangan sampai nyampak. Oh lah sudah ngancem. Jangan sampai nyampak. Jangan lambat mak, pas sakit makin diperbudak nih sudah. Mak jangan lupa mak, Santi itu lagi sakit pilek, mak nanti njuk obat setelah makan, jangan lupa mak Pas jamnya diteleponnya oleh si mak budak tadi, maknya tuh, HP bunyi. Kebetulan emaknya tadi itu lupa njuk obat, gugup dan ngangkat HP nih. Nah kawan anak aku nih nak nanya njuk obat belum nih, aku belum njuk obat, mak mana ini, degap degup jantung. Ya Allah, mak kita ketakutan sama kita. Bayangkan, mak kita ketakutan sama kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak, bukan hanya mak, apa kabar mak? Mak sehat apa mak? Mak, apa kabar Santi? Sudah kasih obat belum mak? Itu yang katanya. Seakan maaf pembantu lagi, tidak pantas kocak itu kan. Ada yang macam ini banyak. Begitu anak tadi nyampak, cocong tadi kan mak kita nak ibadah lah tua, pengen nikmati wegit panjang, dak pacak ngejar cocong. 2 kok 3 kok bergocor pula budak kecil. Si kok ngelondong tanggo benjil. Nah sudah dari jam 8 pagi kejadian tuh benjil di sini. Dak tidur, dak pacak ngapo, ketakutan, medu, degap degup, stres mak gitu. Ngapo? Takut ini pasti anak aku bakal marah sama aku. Gigi pantas dak ikhwan? Anak macam itu sama emak. Jadi pas ditelepon dak ngangkat emak tadi. Apa kabar anak aku? Pas ditelepon ngangkat juga. Baik, sehat galau budak. Bohong akhirnya emak takutan. Pas balik jam balik nih, dikit lagi balik. Set mobil stop depan rumah. Stres tambah emak gitu. Nah, kawan anak aku bakal ngamuk, anaknya benjil. Padahal emak loh. Pas datang si budak nih mentuk pula, dia bilang, "Mama, aku nyampai." Nangis benjil tunjuk kan. Nah, ngapa palak ke benjil nih? Langsung, "Mak, dak dijaga apa?"
kau sentak ke malaikat kau, digebuk malaikat. Mak dah dijaga apa anak aku ni, ngapa sampai pacak nyampak macam ni, mak tu tidur apa. Marahnya mak. Pembantu beda boleh dia cakap itu ke? Pembantu tu ada juga nafas, nak narik nafas, ada juga nak selonjor, ada juga nak tidur. Bukan 24 jam nyaga anak kita. Kita nyantai di kantor, kakak kiki, makan lemak, duduk di ruang berasih. Cuma gagang ngandon ke kita ngenjuk duit pembantu, lalu kita tahunya beres segala. Bahkan ada yang berbangkel pula. Mak tadi digajinya, nyaga anak tadi. Nas'alullah al-afiyah salamah. Nah itu perbudakan. Seorang anak memperbudak orang tua. Namun ada ikhwan dak nyalakan dari nenek kakeknya dewek, memang anak kamu tuh susah mau kami sini be, titip sama kami be. Kami ini kesepian berdua, katik gewang. Aduh. Ya, kita tak galak membanding orang tua kita, tapi orang tua kita yang pengen jadi hiburan dia duduk sama cucu. Aduh. Tapi jangan mentang-mentang terus kaget nih, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun anak tadi tumbuh. Akhirnya budak ini karena dekatnya sama nenek, dekatnya sama habibnya, sama kakeknya, tidak dekat sama maknya, sama bapaknya. Pas bapaknya nyuruh apa, tak nurut. Apa je? Itulah nyala ke mak dia. Mak tu terlalu manjur ke anak aku, jadi sekarang keras budak ni, tak nurut. No, kau kepak pula kau. Nyala ke maknya pula maki. Mak tu terlalu manjurkan anak aku, jadi macam ini dia tak nurut. La haula wala quwata illa. Nah itu ada tak? Banyak di zaman kita sekarang. Na'udzubillah. La muslim wala kafir, sama banyak memperlakukan orang tuanya seperti itu. Ya, orang muslim apalagi jangan sampai terjadi. Orang kafir pun tidak patut. Lalu yang kedua kata Rasulullah, ketika engkau menyaksikan orang miskin tu tiba-tiba jadi kaya. Banyak zaman kita. Rumah kita kebetulan nak dibeli oleh pemerintah, nak pelebaran jalan, nak pembuatan jembatan, nak dibangunin itu, akhirnya dibayar. Ganti untung, bukan ganti rugi zaman sekarang ni Pak. Dulu zaman ganti rugi itu, sekarang jangan ganti untung, bekat tanah lebak, dibeli pemerintah, dibuat jembatan, dibuat jalan tol, dibuat apa? Mau kipas. Bahkan ada di Jawa tu kampung milioner. Sawah mereka tu kebetulan kena letak garis tol. Ada juga yang sawah mereka dibeli oleh Pertamina karena ada ladang minyak. Milioner kan langsung. Oh, bangun rumah megah mewah kan. Sadaqah Rasulullah. Sekarang gedung bertingkat di mana-mana. Ya. Kalau dulu nyungak ruko 2 tingkat tempat nyungak kita nah. Oh, masya-Allah aja kita. Minyak 4-5 tingkat biasa baik. Bahkan gedung hotel bertingkat sampai puluhan tingkat pun banyak. La ilaha illallah. Hakada ikhwan rahimakumullah. Ya, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari dialog antara Rasulullah dan malaikat Jibril dalam hadis ini. InsyaAllah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah melanjutkan tentang apa yang kita bisa petik secara global, lalu penjelasan bertahap dari awal sampai akhir InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Wadal adzan insya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
jalan salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما الله رب الزدوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع بعضه مقام محمود الذي وعدت يا رحمن الراحمين. ربي اغفر لي ولدي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اي قامت صلاة العشاء.